पाकिस्तान विच सिख जोड़े के कतल ते सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने जताया दुख, दोषियों खिलाफ कार्रवाई की कीती मंग। गुरदासपुर विच भगवंत मान खिलाफ अकाली दल वारिस पंजाब दे दा विरोध, जांच की कीती गई मंग। ट्रंप ईरान डील नूं पाकिस्तान ने दस्सिया शांति वल वड्डा कदम। पाकिस्तान के पिशावर नेड़े गुरु घर विच सेवा कर रहे एक सिख जोड़े के कतल की घटना सामने आई है। इस घटना उत्ते श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने डूंगा दुख प्रगट किया है। सरदार मान ने कहा कि गुरु घर विच सेवा कर रहे सिख जोड़े की हत्या बहुत ही दुखदाई और मनुखी अधिकारां नाल जुड़िया गंभीर मामला है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार नूं अपील की है कि इस मामले की उच्च पद्धरी जांच करवाई जाए और दोषियों नूं कानून मुताबक सज़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि अजिहियां घटनावां नाल सिख भाईचारे विच चिंता पैदा हुंदी है और इंसाफ यकीनी बनाउणा बहुत ही जरूरी है। अकाली दल वारिस पंजाब दे पार्टी इहदी पुरजोर निखेधी करदी है और मुख मंत्री दे इस कार्य दा डट के विरोध करदी है और साडी डिमांड है कि इस शराबी मुख मंत्री ते अपराधिक मामला दर्ज किया जाए। मुख्यमंत्री भगवंत मान नाल जुड़ी वीडियो नूं लैके पंजाब विच सियासी विरोध तेज हो गया है। गुरदासपुर विच अकाली दल वारिस पंजाब दे वल्लों इस मामले नूं लैके रोस प्रदर्शन किया गया और मुख मंत्री भगवंत मान दा पुतला फूकिया गया। प्रदर्शनकारियों ने वीडियो मामले ते अपना रोस जताउंदे हुए सरकार खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान आगुआं ने मामले की जांच और जिम्मेवारां खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले नूं लैके पंजाब की सियासत विच बयानबाजी तेज हो गई है और वख-वख सियासी धिरां वल्लों अपनियां प्रतिक्रियावां दित्तियां जा रहीआं हन। साडे बहुत ही श्रद्धापूर्वक 10 गुरु साहिबान उन्हां दी बेअदबी जिहड़ी पंजाब दे शराबी मुख मंत्री भगवंत मान वालों शराब उन्हां दीयां तस्वीरां ते डोल के की गई है। अकाली दल वारिस पंजाब दे पार्टी इहदी पुरजोर निखेधी करदी है और मुख मंत्री दे इस कार्य दा डट के विरोध करदी है और साडी डिमांड है कि इस शराबी मुख मंत्री ते अपराधिक मामला दर्ज किया जाए। आम आदमी पार्टी दे कन्वीनर और उन्हां दे सारे लीडरां नूं साडी चेतावनी है कि जे तुसीं इस शराबी मुख मंत्री नूं ना चलदा कीता गया, ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਾਣ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ विरोधी शक्तियां ने जिन्होंने हमेशा सिख कौम का घाण किया, इन्हों पंजाब दे विचों चलदा किया जाए। जे सिख कौम को पंजाबियों को गलती हो गई है, इन्हों मुख मंत्री बना के इन्हों सरकार की वागडोर दे के ते सिख कौम जिहड़ी उन्होंने सुधारना भी जानती है। इन्हों का अगलियां चोणां दे विच भी इन्हों का बोरी बिस्तरा गोल होण जा रहा और पंजाब दे विच पूरा जिहड़े सिख कौम हर थां जिहड़ा CM का विरोध करेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने पश्चिमी एशिया विच शांति बहाल करने लई अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सर्वोच्च आगू मुस्तफा खमेनी की शलाघा की जदों उन्होंने ऐलान किया कि दोवां धिरां ने इतिहासक इस्लामाबाद समझौता पूरा कर लिया है। शरीफ ने अमरीकी और ईरानी आगुआं की कूटनीति प्रति अटल वचनबद्धता और शांति के राह नूं अपनाउण लई भी तारीफ की क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि इस दस्तावेज से दस्तखत होने नाल होर्मुज़ जलमार्ग तुरंत खुल जाएगा और अमरीका तुरंत अपनी जल सेना की नाकाबंदी हटा लवेगा। ट्रंप ने फ्रांस के वर्सेल्स पैलेस विच समझौते ते दस्तखत किए जिथे उन्होंने G7 सम्मेलन तो बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नाल रात का खाना भी खाता सी। ईरानी मीडिया ने राष्ट्रपति मसूद पेजेक्शियन दी तस्वीरां पोस्ट कीतियां जिस विच कैमरे के सामने दस्तखत किए हुए दस्तावेज की कॉपी फड़े हुए सन। यह व्यापक तौर पर रिपोर्ट की गई है कि मुख विचोला पाकिस्तान स्विट्जरलैंड विच समझौते ते दस्तखत करेगा जिथे कल नूं एक रस्मी समारोह होने वाला है। शरीफ ने कहा कि संबंधित सरकारां वल्लों इस समझौते ते दस्तखत करना संघर्ष के कूटनीतिक हल लई दोवां पक्षां दी वचनबद्धता नूं दर्शाउंदा है क्योंकि उन्होंने सऊदी अरब, कतर, तुर्की और मिस्र वर्गे होर पश्चिमी एशियाई देशों का भी धन्नवाद किया। शरीफ ने एक्स ते एक पोस्ट विच कहा कि मैनूं ये ऐलान करदिआं माण महसूस हो रहा है कि इतिहासक इस्लामाबाद समझौता अज संयुक्त राज्य अमरीका ते इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विचकार इलैक्ट्रॉनिक तरीके नाल हस्ताक्षर किया गया है।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਈਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਰੰਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਰੇ ਧੁਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਟਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਫੇਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੇਖੇਜ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਕੱਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। 42 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਦੇੜਿਆ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਿਤ ਦਿਨ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਪਟਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਪਲ ਚੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਉਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਰੋਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਊਂਗਾ। ਚੰਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਨਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਫੌਜ ਲੈਬਨਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗਾਜ਼ਾ, ਲੈਬਨਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡਰੋਨ, ਰੌਕੇਟ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ।